करूछ गाँ को आमे आसुलु रास्ता घाट नहीं कौन केमती जीवा आसिया करूछ कौन जो पकड़े जाऊँ आउँ सेपटे आमर 15-20 घर अच्छा से रास्ता नहीं ये गईरू को पानी आसिले चतुर्मासिया ये एत पानी कादुଅ होची कादुଅ चकटिकी से जाऊँच आउ कौन करिए रास्ता घाट तो जिते राजनेता सब हेले कई गोटे देखा ना सरपंच आमर कहले यही वर्ष मुझे ढाल करदेवी किसी करना ये तो गोटे बाइक हो कि साइकिल छड़ा हो किसी जाई परिबनी एबे तो टिके खरा दिन टिके जाऊँगी आ साइकिल तो कांधे कांधे जी सेपट केबे साइकिल केबे वर्षा दिन कांधे की दिन एत कादुଅ हम आ कौन कर मौसा चाष बास केमती कौन हेची ए वर्ष ए वर्ष तो मुग फसल सेमती भल ना जहाँ अल्प बहुत हो कौन आ ये मुग फसल एबे केमती कौन हेची केमती ताको बिक्री करिवो सब व्यवस्था अछि ना कौन तमठू कम दर रे नै कि व्यापारी चढ़ा दर रे बिकुची कौन सेमती नाइ बा जहाँ हेतला ए वर्ष मूल जमा उठियार ना मुग फसल मूल उठिबनी जति कि लगेइथिलो चाष रे मूल उठिबनी आ कौन करू से बुनीथिलु पैसा खर्च करी आ तार लाभ किछि नै ए वर्ष आ मौसी कौन खबर तम गाँ को आसचु एबे तो पुणी भोट अछि देबा को जीव परिस्थिति बड़ा आपण थरक थर आसी देखुछंती आ कहबो कोन अधिकाटा आइलो हिज गाटा सेठी रखले ना आसी बाइल लगी साई आसी बाइले ना आ ताले आ कोन कहबो अधिका गाटा सेठी रहला ई गोटा साई ना नहीं आम परिस्थिति एई भलिया आ कहबो कोन परिस्थिति केते खराब होई कि पड़ी मौसी खराब भलो जानि पार नांती आपण जानछंती टी घरे पुओ बहू केतेटा अछंदी मोर पुओ बहू नांती तमे एका अछो केमि तो देह पा खराब हेले केम देह पा जदी खराब हे जीवो ई रास्ता रे जाउछो तमे माटी का दो रास्ता रे साई पड़िसा नै जाउंती हां रास्ता तो पूरा खराब अछि केते समय लागुची जेते समय लागो आगुन लोकटा मरिबो सेमती टेकिकिरी पकई उठिकी जेते बेलकु नेबे आ वोट सब बेले दियो वोट सब बेले जाई कि जीवुनी काहाकू वोट देबाकू ना कोन करबो वोट देबाकू काहाकू जीवुनी काई जीवु आम अवस्था एमिति हम जीवु वोट देबू थे राजा हेबे आमे पंक कादरे घांटी गुटी होतबू या पूर्व तो जाउथलो वोट देबाकू जाउथलु आउ जीवुनी जानि पार नथलु सेते बेरे बहुत ओल्ला नु की जानि पार नथलु जाउथलु जहाको भी तमे वोट दउथलो से तमर किछि उन्नति करिछि कौन उन्नति ताकू जहाँ मिलूची से कर दी जाऊँगी आमको देखई दउची तार 10,000 मिलगले से गला आमर न हो तो माउसी तम राग कहा ऊपर अछि आम राग कहा ऊपर नहीं आमर समस्ते भल आ सर जो रास्ता घाट नहीं ये नहीं जो नेता मंत्री को वोट दउचो तांको कोन कहबो किछि नहीं किछि नहीं एते दिन ला वोट दउचो तम वोट सबुठु मूल्यवान ओया को सुनु सुनती से सुनु सुनते तमे जाइजो तांको पाखु कहियागु हां बापा आज्ञा आपण कही ओला हमको वोट नै के जाउछंती ओला हम सेही तर पड़ी जाऊ आ कोन करियो तम काम सरी गला खनु हमको के पचार छी पचारिबे ना आसीबे हम पागु आमे तम जगाडा देखितेले हम पागु जबु ना हम तो देखिनु भत्ता जहाँ मिलवा कथा भत्ता मिलुची टंकाटा मिलुथला 100 टंका 100 टंका टू 3 टंका 3 टंका टू 5 टंका 500 टंका चली जाउचो आ न चले आ कोन करबू तांको कहबू तांको ट्रंक भांगी दिया हमको 1,000-1,200 तांको पर उत्तर नहीं आ जहाँ को वोट दउथलो एबे ताकू वोट दबो ना टिके अलगा काहा को वोट दबो इच्छा इच्छा ऊपर निर्भर देले देबू न देले नहीं मासे वोट देबा पई आ काहे के तमरो इच्छा जमा भी होउनी कोन पई अवस्था रो होउनी कोन पई यही अवस्था रो होउनी तुमे ए गाँ को केते वर्ष हला देखि आछो आ एमती अवस्था रे केते वर्ष हला मौसा पड़छि तम गाँ तो सेही तो पड़छि आ कोन करिवु सेही पंक कादो तो जीवा आसिया चलिछि आ बुढ़ा लोक पछके सेही पंक कादो जेते बेले बयस थिला एमती पंक कादर भी चालुथलो केते वर्ष हला मौसा तम रास्ता एमती हेछि ये रास्ता घाट तो आमे बहु काल मते 60-70 ये 60 वर्ष हो गला 60 वर्ष पर ये पंक कादर जाऊ जाऊ तुमे 60 वर्ष हला एमती एई रास्ता रे पंक कादो भितरे चली चली जाउछो आ जे आसु जी भोट भंड से कहती आम करदेबू
ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ। ସିଏ ଆସିକଲା ଆମେ କରିଦେବୁ, ଯଦି କହନ୍ତି ଯେମିତି ଆମକୁ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘଟ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ଭୋଟ ଦେଇଛି କି ନ ଦେଇଛି ସେ ପଚରା ପଚରି ନାହିଁ। ତା ପାଖକୁ ଆମେ ପଚାରିଲା ଖୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯିବୁ, ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ, ନା ହଉ ହବା ହଉ କରିଦେବା, କରିଦେବା ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ସେ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ତା ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତମେ କେମିତି ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଉଛ? ଆମେ କାନ୍ଧେଇକି ଆଣୁଛୁ, ଏଠେଇକି କାନ୍ଧେଇକି ଆଣିକିରି ଏଠୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ମିଳୁଛି ତ ନେଉଛୁ, ନହେଲେ ତ ସେ କାନ୍ଧେଇକିରି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମର ସେପଟେ ମରିଗଲା, ରାତିରେ ମଲା, ପଙ୍କାଦୁଅ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଆଣିପାରିଲୁନୁ। ସେ ରାତିଟା ଗୋଟେ ଦିନ ପଡ଼ିକି ରହିଲା, କେମିତି ଆମେ ଆଣିବୁ ପେଣ୍ଡାଇ ପାଣିରେ? ମାନେ ଶବ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତି ପଡ଼ିକି ରହୁଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା, ସବୁ କ୍ଷିତିକି ଆସିଲା ବସକୁ ଅଣ୍ଟାଇ ପାଣି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଛୁ। ଏ ହେଉଛି ଗାଁର ଚିତ୍ର। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ବି ଏ ଗାଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ଏତେ ରହିଛି ଯେ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଶବ ଗୋଟିଏ ରାତି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଯିବା ଆମେ ଭିତରକୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଗାଁର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଲୋକେ କେତେ ଆଉ ହଇରାଣ ହରକତରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷର ଟିକନିକ୍ ପରଖିବା। ଏ ହେଉଛି ମାଟି ପୋଖରୀ ଗାଁର ରାସ୍ତା। ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଲୋକେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହାର ଚିତ୍ର କ'ଣ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ହିଁ ବାରି ପକାଉଥିବେ। ଏ ଭଙ୍ଗା ଶଗଡ଼ର ଚକ ପରି ପିପିଲିର ପ୍ରଗତି। ନଡ଼ିଆ ଚାଞ୍ଚଘରାର କାନ୍ଥ କହୁଛି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ପିପିଲିର ଏ ଗାଁ କେତେ ସଫଳ। ଫୁଟା ଚାଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସିନା ପଲିଥିନ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଦୁଃଖୀ ମନରେ ସୁଖ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଗଲା 5 ବର୍ଷର ଯୋଜନା ସବୁ ଏ କୁଜି ନେତାଙ୍କ ପକେଟରେ। କେବଳ 5 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁ କହୁଛି ଦୁର୍ନୀତିର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ 35 ବର୍ଷର। ଗାଁର ସବୁ ଖବର ଭଲ ତ? କ'ଣ ଖବର ଗାଁର? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭଲ, ଆମେ ତ ହେଇଛି ଯିବା ଆସିବାକୁ ଆମର ଭାରି ହୀନ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଏଇ ରୋଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁକା ଆମକୁ ଭାରି ହୀନ ଅବସ୍ଥା। ଏଇନେ ଖରାଦିନେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇ ଚାଲିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଚତୁର୍ମାସରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ଆସୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତମର ଯଦି କହିବା ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି? ଯେମିତି ହେଲା ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି? ସେମିତି ଘର ଇଏ ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି 7-8 ଘର ଅଛୁ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ଆମେ ଏମିତି ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ସବୁ ଯୋଜନା ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ? ଘର ବାଡ଼ି ଏସବୁ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ? ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଘରଟି ଭାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ତିଆରି କରିଛି। ମୋତେ 10,000 ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ 10,000 ମୋର ନେଲେ, ତା ବାଦ ବି ମୋର 7,000 ପୁଣି କାଟି ନେଲେ। ମାନେ 10,000 ଦେଇଥିଲେ, 7,000 କାଟି ନେଲେ 17,000 ଟଙ୍କା ସେ ନେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ମୋତେ କହିଲେ ଆମେ ନେଇନୁ, ଆଉ ଆମେ କାହିଁ ତୁମ ପଇସା ନେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଫନି ରିକଭରି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଆଉ ନା ନାଇଁ, ତୁମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆଣ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ନେଲି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ଦେଖାଇଲା ପରେ ମୋ ପଇସା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବି ଟିକେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ନେତା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଉପାସରେ ଦୌଡ଼ି ଆଜି ହେବନି କାଲି ଆସ, ଏମିତି ହେଇ ମୋତେ 4-5 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟା ମିଳିଲା। ମିଳିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଇକିରି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ମୋର ଟିକେ ପଇସା ଦରକାର, ମୋ ପଇସା ମୋତେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ତୁମ ପଇସା ପତ୍ର ତୁମେ ନିଅ, ଦେଇଥିଲ, ଯଦି ନ ଦେବ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋ ପଇସା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ନା ହଁ, ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଲାଞ୍ଚ ବି ଦେଇଛ? ନା, ଲାଞ୍ଚ ମୁଁ ଦେଇନି। 25 ବର୍ଷ ହେଲା କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛ? ବିଜେଡ଼ିକି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ। କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି କିଛି କରିଛି? କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଥିଲା ମୋତେ ସେ 22,000 ଟାଇମ୍ରେ, 20,000 ଟୋଟାଲ୍ ରହିଲା ସାଡ଼େ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟାରେ ବ୍ଲକରେ। କହିଲେ ତୁ ଘର କରିସାରିଲେ ଯାଇକିରି ତୋତେ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଘର କରିସାରିଲି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋତେ ସେ ପଇସା ମିଳିଲାନି। 30 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ତୋ ପରେ ତ ଆସୁନି, ଆମେ ଆଉ ତୋତେ ଦେବୁ କ'ଣ? ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଥର ଯେଉଁ ତମେ କହୁଛ, ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ
କାହାକୁ ଆଣିବ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମନ ଭିତରେ? ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଯାହାକୁ କରୁଛୁ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଆଉ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାକୁ କେମିତି ଇଏ କରିବୁ। ଲାଗୁଛି ତମେ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛ, ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ବା ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୁହ କି ଚିହ୍ନ କୁହ, ସେ ତମ କଥା ଶୁଣିବ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବ। କେମିତି ଏତେ ଯିଏ 25 ବର୍ଷ ଶୁଣି ଆସିଲାନି, ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଣି ଆସିଲାନି, ଏବେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ କଣ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିବ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବ। ଆଉ ଇଏ ପୁରା କାଲୁଆ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆମେ ତ ନିଜ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଙ୍କୁ ଦେବା ଆମେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିଲୁ ନିଜ ଲୋକ ହେଇକିରି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସବୁ ଫୁସ। ମଉସା କ'ଣ କରୁଛ? ଏଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଗା ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଗପତ କରିକି କାଦୁଅ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, କିଛି ପାଉନୁ। ସରକାରୀ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ସେତିକି, କେମିତି ଅଛ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଇଦେଉଛୁ କାହାକୁ, ଆପଣ କାହାକୁ କହିବୁ? ଇଏ ବର୍ଷ ଦେବେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉଛି, ତାର ବର୍ଷ ବିଜେପି ଆଉଛି, ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଇସା ଟଙ୍କା 200 500 ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ କାଦୁରେ ପଡ଼ିକି ଅଛୁ। ଏଥର 500 200 ଦେଲେ ଭୋଟ ଦବ? କାହାକୁ ଦେବ? ଆଉ ନେବ, ଆଉ କରିବୁ ନେବ, ପାଉନୁ ଖାଇବାକୁ, ନେବ ଦେଖେଇକିରି ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଗା ଯାହା ଅଛୁ କାଲି ଉଠିଯିବୁ, ଏଠି ଉଠିଗଲା ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ କିଛି ଉପାୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଆମ ବାଟ ଖଣ୍ଡ କରିଛି, ଆମ ଦୁଃଖୀ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣ ଏତିକି ବାଟ ଆଉଛୁ ପଙ୍କାତ ମାରି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆମ ଜାଗାଟାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲିମିନି, ଛେଳି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲି ଖାଇବାକୁ, ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆ ଛେଳି ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଟିକେ ତମେ ପାଇଲ ବୋଲି ଛେଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଜ୍ଞା। ଭୋଜି କରି ଦେଲେ। ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଖାଇବା ଆସିବ, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେବ, ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ଭାବିଛ ନିର୍ବାଚନରେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦବ? କାହାକୁ ଦେବୁ ଆପଣ, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ଆଗରୁ ଯାହାକୁ ଦେଇକି ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେବେ ନା ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେବେ? ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆଉ ସେ ଯାହା କରିବ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଆଉ ବାଟ ନେଇ ହବ। ଆମେ ତ ମୂଲ ନାଗରେ ଖାଇବୁ, କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଅଛି ଶାସ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଛି ନା ଜମି ବାଡ଼ି ଅଛି, ଘରୁ କାଢ଼ି ଖାଇଦେବୁ। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଗାଁର ଚିତ୍ର, କିଏ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇ ସରକାରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଜି କରିକି ଦେଇଛି, ତ କିଏ ଏବେ ଘର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଯିବା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ମିଶିବା। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗାଁ ଭିତରେ? ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ରହିଛି, ଏହା ସହିତ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, କାହା ସହିତ ସେମାନେ କୋଉ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୁଝୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଏ ନାଗଦଳ ରୂପକ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଛାଣି ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏଇ ମୋ ପାଇଖାନାଟି। ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରୂପକ ତା ଦେହରେ କେହି ଯେମିତି ଦୁର୍ନୀତିର ଏସିଡ୍ ଢାଳି ଦେଇଛି। ଜନତା ଏଠି ପାଳଭୂତ ସାଜିଛି ସତ, ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଏଠି ଗାଈ ପରି ଚରି ଚାଲିଛି କୋହଳ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ। ମଉସା, ଏ ଗାଡ଼ିଆର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଶୋଚନୀୟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଦଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି? ଏ 4 ବର୍ଷ ହେଲେ ଏ ଗାଡ଼ିଆ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଏ ଗାଡ଼ିଆ ଟିକେ ଗାଧଉଥିଲୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ। ଏ ଗାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଉ ଗାଧେଇ ହେଉନି, ନା ପଶିଲା ମାନେ ବେମାର ହେଉଛି, କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆଣି ହେଉଛି, ପାଣି ବି ଛଞ୍ଚିବାକୁ ବି ହଇରାଣ ଲୋକ। ଏଇ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ପଚାରୁଥିଲ, କହୁଥିଲ ଯାହାମାନଙ୍କର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛ? ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନେବା ସମୟରେ ହଉ କା ଭୋଟର ପରେ ଦେଖିଛ ସେମାନଙ୍କୁ? ସେ ଜମା ଆସନ୍ତିନି ଗାଁକୁ, ସେଇ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କେହି ଆସନ୍ତିନି। ସରପଞ୍ଚ ମନ ହେଲା ଆସିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଡ଼ିଆ 3 ଥର ସେ ପଇସା ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଖାଉନ୍ତି, କହିଲେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ହେବ, ଅମକ ହେବ, କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ହନେଇକି ବହିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଟ ତ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବେ, କାହାକୁ ଦଉଥିଲେ? ମହାରଥୀ ବାବୁ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆସିବା ଏଇ ଗାଁକୁ? ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ରୋଡ଼ରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇପାସରୁ ସାଇକି ଗଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଭୋଇ ସାହି ଗନ୍ଧ ହେବ, ଭୋଇ ସାହିଟା, ସେଇ କାରଣରୁ ଆସନ୍ତିନି। ମାନେ ଭୋଇ ସାହି ପ୍ରତି ଏତେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ମାନସିକତା, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା? ଗୁଣାସ ଟାଇପ୍ ଆଉ
କାଇଁ ଘୃଣା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ହରିଜନ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନୁ, ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, କୋତରା ଲୋକ, ବୁଝ ନା ନାହିଁ? ଆଜି ଖାଇଲେ କାଲିକି ନଥିବ, ଏମିତି ତ ସବୁ ଆଉ। ସେଇ ସକାଶେ ଆମକୁ ଟିକେ ଘୃଣା ଟାଇପ୍ ଟିକେ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ହୁଏ କି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଶିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଯାଆନ୍ତି। ତମେ ଏମିତି କେବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଯାଇଛ? ମୁଁ ସେମିତି ଆଉ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲ ଆଗରୁ? ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଯାଉନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲ କୋଉ ସମୟ ଥିଲା, କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲ? ମୁଁ 10 ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି, ମୋର ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ବୟସ ଟିଆ ଥିଲା, ଏଇନା 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯାଇ ହେଉନି। ଘର କାମ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା, ପିଲା ଛୁଆ ଲାଗିଲେ ସଂସାର, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି। ସେତେବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲ, କେମିତି ଯାଉଥିଲ? ସେତେବେଳେ ମାରତୀ ବାବୁ ସାଥିରେ ଯାଉଥିଲୁ। ମାରତୀ ବାବୁ ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆମକୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଗଲେନି, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ଆମେ ନିଜେ ଖଟିବୁ, ନିଜେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ତମେ ତ କହୁଥିଲ କି ତମେ ଯେହେତୁ କି ଭୋଇ ସାହି, ହରିଜନ ସାହି ବୋଲି ତମ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ତମ ପାଖରେ ରହୁନଥିଲେ, ପୁଣି ତମକୁ କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ? ଆମେ ମନକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ, ବଜାର ଉପରେ ଯେତେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲୁ, ବଜାର ଉପରେ ଡାକୁଥିଲେ ଆସ ଯିବା, ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ। ତାପରେ ଏତେ ଘୃଣା କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତମକୁ? ଘୃଣା ଟାଇପ୍ ତ ଆମେ ଏଇଆ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଡ଼ିଆ, ଏ ଗାଡ଼ିଆଠୁ ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏରା ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ, ଏରା ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାକିବୁ? ସେଇ ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିଆ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ପୋଖରୀ ସକାଶେ ଆଉ। ଏଥର ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବ? ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲଣି? ହଁ, ପୁଅ ତ ଆମଠୁ ଛୋଟ ପିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛୁ, ଆମ ବଜାର ହାଟକୁ ସେ ଆଉନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ସେ ତ ଏବିକା ପିଲା ଆମର, ତାଙ୍କ ମାରତୀ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ ଏବିକା ପିଲାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ସେ କ'ଣ କରୁନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖା ଲୋକ ଜାଣିବେନି, ଭଲ ମନ୍ଦ। ତମର ତ ଗାଡ଼ିଆ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତମର ଗାଡ଼ିଆର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି ଚିନ୍ତା କଲଣି? ଗାଡ଼ିଆ ଅବସ୍ଥା ବାବୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ସବୁ ପରିବେଶ ଆମର ଦେଖୁଛ। ମୋର ତ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 60 ବର୍ଷ ପରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗାଡ଼ିଆ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ନା ମୁଁ ଯୋଉ ତମେ କହୁଛ ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲନ୍ତି, ବଜାରରେ ବୁଲନ୍ତି, ସାହି ସାହି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି? ସାହିକୁ ଆସିଲେ ସିନା ସମସ୍ୟା ଜାଣିପାରିବେ। ସାହିକି ସିନା ଆସିଲେ କିଏ କହୁଛି ପରିବେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତେ, ସେ ସାହିକି ଆସନ୍ତିନି ନା। ରାସ୍ତାଘାଟକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳିଆରେ ଖାଲି ଗୋଷ୍ଠୀକି ଡକେଇଦେବେ, ମାରିବି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମର ପଞ୍ଜା ପଞ୍ଜା ହେଇ ପଳେଇବେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଖାଇବେ, ଏଇ ତାଙ୍କର କାମ ଆଉ। ତମକୁ ତ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲ? ଭୋଟ ହେଇଛି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାବୁ, ଆମେ ସେଇ ରଥିକି ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ରଥି ହେଇଛି ବଇଛି ଅନେଇକି। ନା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଦେଖା ଅଛି, ନା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖା ଅଛି? କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ ତାହେଲେ? ଆମେ ଉଲ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତମର ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟଟି ଦଉଛ ନା ତମେ? ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ, ସିଏ ଆସି ଘରେ କହିଲେ ବାବୁ ଆମ ମାରତୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେବ ଭୋଟ। ମାରତୀ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଥାଏ? ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଗଲେ ତ ମା ଭଉଣୀ ବକିବେ, ଆଉ ସେ ଖୋଳା କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଛ, ତମ ଘର କୋଉଠି, ଏଇ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଆଗ। ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଅଭାଷା କାହିଁକି କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ? ଆମେ କେମିତି ଯାଇନୁ, ଆଉ ସେ କୁକୁର ଖିଆ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଖିଆ ବିସ୍କୁଟ ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ, ସେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ତମକୁ? ଆମେ ବାବୁ କେମିତି ଆମ ପରିବେଶ ତ ଏମିତି, ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଘୃଣା କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଦିଦିଟା ନେତା ବି ଉଠିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ ଦାମ କରିବେ ନା ନାଇଁ, କ'ଣ ତମେ ଭାବୁଛ? କ'ଣ ଭାବୁଛି କ'ଣ କହିବି? ଗୋଟା ଗୋଟେ ଅଛି 20 ବର୍ଷରେ ଚଳୁଥିଲେ, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ସାହିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସାହି ଗଣ୍ଡା ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଖୁବ୍ ସତେଜ ହୋଇଯାଏ ପିପିଲି, ଠିକ୍ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁ ପରି ସତେଜ। ଏ ମାଟିର ପୁଅ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ସତେଜ ହୋଇଯାଏ ନେତାମାନଙ୍କର ମିଛ ଭାଷଣବାଜିରେ, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ, ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନରେ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ମୁହଁରେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଭୁଲ ଠିକ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଠିକ୍ ସେମିତି 500 କି 2000 ଟଙ୍କା ମୁହଁରେ ଭୋଟରଟିଏ କଳିପାରେନି ତା ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକର ଶକ୍ତିକୁ, ଆଉ ଫସିଯାଏ ସେ। ହେଲେ ଏଥର ଜନତାର ମୁଡ୍ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। 22 ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଛି। ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷର ପୁଅ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାମିଲନାଡୁରେ କାମ କରୁଛି, ସେ ଘର କରିବ ବୋଲି ଯାଇଛି। ଏଠି ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ବୋଲି ପୁଅ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ମାନେ କାମ କରୁଛି, ମୂଲ ଲାଗୁଛି। ଢଳେଇ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ରସ ପିତ୍ତଳ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଉଛି।
ପାଷ୍ଟିଂ 22 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଏଠି ଘରେ ରହୁଛ ମା କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ଯେତେ ମନା କଲି ମନା କିଥିଲାନି ଆଉ କାନ୍ଦି ପଳେଇଲା କହିଲା କ'ଣ ଏମିତି କୁଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିକି ଥବୁ ଯାଇଛି ଆଉ ପୁଅ 4 କଥା ମାସ ହେଲେ ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ମନେ ପଡ଼େ ଫୋନରେ କନ୍ଦା କନ୍ଦି ହଉ ମା ପୁଅ କେହି ତମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହା ଘର ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ ଜାଗା ନାହିଁ ବାଡ଼ି ନାହିଁ ମାନେ ପଇସା ଆସିଥିଲା ପୁଣି ଚାଲିଗଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା କହିଲ ଟିକେ? କହିଲେ ତମେ ଅନାବାଦୀ ଜାଗାରେ ଅଛ ତମର କିଛି ନାହିଁ ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଜଣେ ମା ଯାହାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ କୋହ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ରହିଛି ନା ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଲୋକ ନା ଅଛି ପ୍ରଶାସନ କିଏ ଶୁଣିବ ତାଙ୍କ କଥା ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ ଆଗକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଛାତଟିଏ ଦେବ ସବୁକୁ ନେଇ ଏବେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଲୋକେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସତରେ ମୋତେ ବି ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ରାତାରାତି ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଶା କରିବା ଏମିତି କିଛି ଚମତ୍କାର ହଉ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଜନତାର ମୁଡ୍ରେ।